जय मसीह दी प्रेज लॉर्ड हालेलुया। जी आया नु कहनी है जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह दे नाम च आमेन। मैं धन्यवाद करदी हां जीवत परमेश्वर यीशु मसीह दे नाम च कि अज मैनूं परमेश्वर ने वो मौका दिता खुशखबरी दा जेड़ा परमेश्वर ने धरती और आकाश बनाने तो पहले इस धरती बियाबान बंजर काल सी। अज मैं तुहाडीआं जिंदगियां च ओल्ड टेस्टमेंट दा फर्स्ट चैप्टर पढ़ने लई जा रही हाँ और मैं उम्मीद करती हाँ कि परमेश्वर तुहानूं अपनी लाइट अपनी रोशनी दिखाए किवें परमेश्वर ने 6 दिन धरती और आसमान चंद तारे सूरज इंसान बनाए। आमीन। बहुत सारे ग्रंथ कुरान कई चीज़ां दे हैगे आ लोकां दे धार्मिक बुकां और शायद उन्हां च 7 डे बारे च लिखिया है या नहीं लिखिया है, पर जो बाइबल च 7 डे दे विच लिखिया है कि परमेश्वर ने किस तरह 7 डे दे विच 6 डे च इस धरती नूं बनाया और आकाश नूं बनाया, अर्थ जो बनया है ना। अज मैं तुहाडीआं जिंदगियां च रोशनी पांदी हां, फिर प्रार्थना करांगी। आमीन। प्यारे पिता जी, मैं तुहाडा सच्चा वचन सच्चा कलाम तेरे बाइबल दे वचन जो तुसी इस धरती दे लई कीते सी और जो दुनिया दे लई कीते सी, मैं इन्हां दी जिंदगियां च पिता जी तुहाडी लाइट तुहाडी रोशनी नूं रिलीज़ करदी हां। जो अनबिलीवर वीडियो देखते हैं, जो बिलीवर देखते हैं पिता जी, उन्होंने गार्डियन उन्होंने पवित्र आत्मा होली स्पिरिट की मदद करना, गाइडिंग करना। जीसस नेम आमेन आमेन। थैंक यू फादर, आई लव यू। प्रदेश पंजाबी दी न्यू ओल्ड टेस्टमनी पहला चैप्टर पहली बुक दा पहला चैप्टर। आमीन। परमेश्वर ने आकाश ते धरती नूं साजा है। आमीन। पहले धरती बिल्कुल ही सखनी धरती उपर कुछ भी नहीं सी, नेरे ने समुद्र नूं कज्जिया होया सी अते परमेश्वर दी आत्मा पानी उपर चलदी सी। फिर परमेश्वर ने आख्या रोशनी हो जा अते रोशनी चमकन लगी। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने रोशनी नूं वेख्या ते उस नूं जानिया कि यह चंगी है। फिर परमेश्वर ने रोशनी नूं नेरे तो वख कीता। आमीन। परमेश्वर ने रोशनी नूं दिन दा नाम दिता ते नहेरे नूं रात दा नाम दिता। शाम होई अते फिर सवेरा होया, यह पहला दिन सी। फिर परमेश्वर ने आख्या पानी नूं 2 हिस्सियां विच वंडण लई विलजात होए। इसलिए परमेश्वर ने विलजात साजा ते विलजात दे हेठले हनेरे पानी नूं विलजात दे उपर पानी तो वख कीता। यह कुछ वापरिया। परमेश्वर ने हवा आकाश दा नाम दिता। शाम होई अते फिर सवेरा आया, यह दूसरा दिन सी। फिर परमेश्वर ने आख्या आकाश दे हेठां पानी एक जगह तो इकट्ठा हो जाए अते सुक्की जमीन प्रगट होई। यह वापरिया। परमेश्वर ने खुश्क जमीन नूं धरती दा नाम दिता ते परमेश्वर ने इकट्ठे पानी नूं समुद्रां दा नाम दिता। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने देखा कि यह चंगा सी। फिर परमेश्वर ने आख्या धरती घाह ते पौधियां उगाए, फिर फलदार रुख पैदा करे जिहड़ी बीजण लई फल पैदा करदे आ। ओह धरती उपर उगण अते पानी अपनी किस्म दा अनुसार बीज पैदा करन। यह कुछ वापरिया। धरती ने अनाज पैदा करने वाले घाह अते पौधे उगाए अते इस रुख उगाए जिन्हां ने बीजण वाले फल सन, पर हर पौधिਆਂ ਦੇ अपनी किस्म ਦੇ बीज सन। ਅਤੇ परमेश्वर ने देखा कि यह चंगा है। शाम होई ਅਤੇ फिर सवेरा होया गया, यह तीसरा दिन सी। फिर परमेश्वर ने आख्या रात ਨੂੰ दिन ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਤਾ ਅਤੇ ਦਿਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਭਵ ਸੀ। प्रेज लॉर्ड। इस रोशनी धरती उपर रोशनी चमकन लगी आकाश विच होई अते यह वापरिया। इसलिए परमेश्वर ने 2 विशाली रोशनियां साजिया। परमेश्वर ने दिते हुक्म करन लई विशाली रोशनी अते रात उपर हुकूमत अते छोटी रोशनी दी सजी कीती। उसने तारियां नूं भी साजिया। परमेश्वर ने इन्हां रोशनियां नूं धरती उपर चमकन लई आकाश विच धर दिता। परमेश्वर ने इन्हां रोशनियां नूं दिन अते रात उत्ते हुकूमत करन लई आकाश विच पा दिता। यह रोशनी नूं रोशनी नमूने नवीं नहेरे नालों वख कर दिता अते परमेश्वर ने वेख्या कि यह चंगा सी। शाम होई ते फिर सवेरा होया। शाम होई फिर सवेरा होया, यह चौथा दिन सी। परमेश्वर ने आख्या पानी बहुत सारे जीवित प्राणियों नाल भर जाए अते आकाश दे जबूत आर पार पंछी उड़दे रहन। इसलिए परमेश्वर ने विशाली समुद्रा जानवर और हर तरह के जीवित प्राणियों की साजना की जो समुद्रा विचकार सन।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਪੰਛੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ 5ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ ਲੋਡ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧਰਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਲੂਤ ਅਤੇ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਇਹ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਲੂਤ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਓ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਾਜਨ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਉੱਪਰ ਸਾਜੀਏ। ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਹੋਣ। ਉਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਤ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰਿੰਗਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਤ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਹੇ ਮੈਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਜਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰ ਅਤੇ ਨਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਜਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੋ। ਸਮੁੰਦਰ ਜੀਵਤ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪੰਛੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸੈਵਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸੂਰ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਮਸੂਰ ਫਲਦਾਰ ਰੁੱਖ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਰੁੱਖ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਫਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੇਜ ਲੋਡ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ। ਪੌਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਪੌਦੇ ਉਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਲਈ ਸਨ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਹਰ ਜਾਨਵਰ, ਹਵਾ ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜੀਵਤ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਿੰਗਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਪਰ ਗਈਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੇਖੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ 6ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ ਲੋਡ। ਚੈਪਟਰ 2। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ, ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿੱਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਜਣ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਪੌਦੇ ਉੱਗੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਮੀਂਹ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਆਈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਆਦਮ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਹ ਫੂਕਿਆ ਅਤੇ ਆਦਮ ਜਿਉਂਦਾ ਜੀਵਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ ਲੋਡ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਬ ਆਦਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਲਗਾਇਆ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਆਦਮ ਨੂੰ ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਰੁੱਖ ਜੋ ਭੋਜਨ ਲਈ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਬਾਗ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਦੀ ਵਗੀ ਜਿਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਸੀ। ਉਹ ਨਦੀ ਫਿਰ 4 ਸਲੀਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਟ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਪੋਨ ਸੀ। ਇਹ ਨਦੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਚੇਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਗਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਹਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੋਨਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਦੂਸਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਗਰੂਨ ਸੀ। ਇਹ ਨਦੀ ਸਮੂਚ ਰੂਸ ਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਦੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਨਦੀ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਨਦੀ ਫਰਿਆਤ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਾਗ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖਿਆ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਬਾਗ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਖਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਜਾ ਜੋ ਉਸ ਵਾਂਗ ਹੋਏ।
ਜਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜਨ ਕੀਤੀ। ਜਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆਦਮ ਕੋਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਆਦਮ ਨੇ ਪਲੂਤ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਧਰਿਆ। ਆਦਮ ਨੇ ਅਨੇਕ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵੇਖੇ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਲੱਭੀ ਜੋ ਉਸ ਲਈ ਜਚਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਆਦਮ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਸਲੀ ਲਈ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੂੰ ਪਸਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਪਸਲੀ ਤੋਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਆਦਮ ਚੋਂ ਕੱਟੀ ਸੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਾਜੀ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਦਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਆਦਮ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਖਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਉਸ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਕ ਮੇਰੇ ਸਿਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਮ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਔਰਤ ਸਤਾਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਦਮ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਨੰਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਪ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਨਵਰ ਸੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਫਲ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦਰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਪਸਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਚਦੀ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਫਲ ਖਾ ਲੈ। ਉਹ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹ ਫਲ ਖਾਣ ਲਈ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਫਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਖਾ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਜੀਵਤ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਬਾਗ ਦਾ ਫਲ ਲਿਆ, ਆਪ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਟ ਸੁਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਦਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਟਰੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੰਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ? ਤੇ ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਔਰਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਫਲ ਖਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਦਮ ਦੀ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਗਾਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਬੁਰਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਦਮ ਤੇ ਈਵ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਤੱਕਨ ਆਦਮੀ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕਨ ਉਹਦਾ ਮੁੜਕਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਤੱਕਨ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਫਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਡਾਢੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਦੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪਾਏਂਗੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਹੇਂਗੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਏਂਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਈਵ ਔਰ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਦਮ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਫਲ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਸ ਦੀ ਪੀੜਾ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਰਸ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲੀਵਰ ਮਸੀਹ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੰਘਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਗੇ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ,
ਜੋ ਵਚਨ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ 'ਚ ਜਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਜੋ भी इंसान मेरे वेबसाइट ਤੇ ਦੇਖਦੇ हैं और जो भी YouTube ਤੇ ਦੇਖਦੇ हैं, ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਰਾਹ ਦਿਖਾਣਾ। ਅਗਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਮੰਗਣ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਬੁੱਧੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੋਈ ਔਰ ਪੀਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਪੀਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਹਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਜਿੰਦਾ ਬਾਪਾ ਯਹੋਵਾ ਜੜੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਚ ਮੰਗਦੀਆਂ, ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਇਹੀ ਵਚਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਪੀਸ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ, ਰੋਜ਼ੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪਾਏ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ, ਆਮੀਨ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।